سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے میڈیا امپائر کو ٹائم دیا. وردہ خان کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مری سے میرا تعلق ہے اور میں مری کی ایکس پریزیڈنٹ وومن ونگ سے میرا تعلق ہے. اور میں نے اپنا لائف کا جو سٹارٹ کی تھی جب سیاست میں آنے سے پہلے، تو میں ایک سوشل ورکر سے سٹارٹ کی تھی. عورتوں کے حق میں بولنا میں نے سٹارٹ کیا تھا، تاکہ جو مری کی عورتوں میں نا یہ ہے کہ ہماری وہاں پہ عورتوں کو باہر نکالا نہیں جاتا، کیونکہ تھوڑا سا گاؤں ٹائپ ماحول ہے، وہاں عورتیں باہر نہیں نکلتی ایز کمپیئر ٹو یہاں پنڈی میں آپ کو دیکھ لیں. تو یہ ہمارے لیے مشکل بھی تھا، اور ان کی آواز بن کے میں اٹھی اور میں اپنی MNA صداقت علی عباسی کے پاس جا کے ان کے مسائل کو حل کرنا اور ان سے بات چیت کرنا ان کے. تو اس لیے مجھے صداقت صاحب نے پسند بھی کیا اور عورتوں نے پسند کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہی آواز ہماری بن کے اٹھی ہیں، تو انشاءاللہ آگے بھی آپ ہی آئیں. PTI کو کیوں سپورٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں، PTI کو سپورٹ کرنے کی ایک مین ریزن یہ ہے کہ میں نے جب بھی دیکھا اپنی پیدائش سے ابھی تک کہ یہاں پر ایک ہی وہ چاہ رہی تھی پارٹیز، دو ہی پارٹیز کا یہ تھا، PNL، نواز شریف، زرداری، انہیں ایک قسم کی باریاں لگائی تھی. لیکن جب عمران خان آئے تو ہمارے لیے تبدیلی کا جو نعرہ تھا وہ بڑا ہی ہمارے لیے چینج تھا، وہ ہمارے دل کو چھو گیا. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں بھی اپنے ملک میں ایک تبدیلی لانی چاہیے، ایک تبدیلی کا رخ ہونا چاہیے. تو مجھے یہ بات بہت اچھی لگی، ان کی بہت سی باتیں جو سچ ثابت ہوئی، تو ہمیں اس لیے میں نے یہ ظاہر سی بات ہے PTI کو جوائن کر. میں شروع سے ہی PTI کو ہی میں نے جوائن کیا ہوا ہے 2014 سے. تو میرے فادر بھی وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں مری کے PTI کے، تو ان کی بھی اس طرف سے، اور ویسے بھی عمران خان سے بہت محبت ہے، اس لیے PTI کو ہی جوائن کیا ہے. ملک کی ترقی میں خواتین کے کردار کو کیسے دیکھتی ہیں؟ ملک کی ترقی میں خواتین کے کردار کو یوں دیکھتی ہوں کہ دیکھیں، خواتین کو ویسے تو آپ کو پتہ ہے بہت مشکلات ہوتی ہیں ایسا جابس میں اور کسی بھی فیلڈ میں، کیونکہ سیاست بھی کوئی عام چیز نہیں ہوتی، اس میں بھی تھوڑا مشکلات کا فیس کرنا پڑتا ہے ہمیں. تو میں یہی کہوں گی کہ ساتھ دینا چاہیے، سپورٹ کرنی چاہیے، والدین کو سپورٹ کرنی چاہیے، بھائیوں کو کرنی چاہیے. اور مختلف دیکھیں، میں مری سے نکلی ہوں نا، یقین کریں میں نے بہت سے مشکلات فیس کیے ہیں. وہاں سے عورتوں کو نکالنا، میں نے اپنی تنظیم بنائی تھی تو بڑا مجھے 13 یوسیوں کی تنظیم بنانی پڑی، تو بہت مشکلات مجھے اس میں آئے. تو اس لیے میں یہ کہتی ہوں کہ اس میں اگر ساتھ دینے والے لوگ اچھے ہوں تو عورتیں بڑھ سکتی ہیں، عورتوں کو روکا نہ جائے. میں یہ چاہتی ہوں عورت جو کرنا چاہتی ہے اس کو کرنا دے. لیکن ہمارے یہاں پہ معاشرے میں آپ کو پتہ ہے، سوسائٹی میں شادی کے بعد خاوند کی رضامندی سے چلنا پڑتا ہے، اور کچھ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں گھر میں بیٹھ جاؤ. تو مجھے لگتا ہے کہ عورتوں کو ان کا فیوچر، ان کا دل جو کرتا ہے ان کو کرنا دینا چاہیے، ساتھ دینا چاہیے. نون لیگ کی طرف سے نواز شریف کے وطن واپسی کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ وہ PTI کو ٹف ٹائم دیں گے؟ دیکھیں، نواز شریف جب ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ہماری PTI والے انہیں جوتیوں کے ہار پہنائیں گے، اور انہیں پہنانا ہی چاہیے، چاہے PTI کیا اور لوگوں کو بھی ان کو پہنانا چاہیے. کیا ان کا واپسی صرف حکومت میں آنے کی تھی؟ جب وہ ان کی حکومت آئی تو واپس آ گئے، پہلے کیوں نہیں واپس آئے؟ پہلے ان کیوں نہیں وہ واپس آئے؟ ان کو کیوں نہیں احساس ہوا یہ بندہ صرف ہمارے یہاں پر آئے تھے کہ یہ حکومت میں آئے؟ انہیں اپنی 12 ارب کی منی لانڈرنگ ختم کروائی، ٹھیک ہے؟ یہ حکومت میں کیوں آئے ہیں؟ صرف پیسے جمع کر دیں، وہاں پہ لندن میں فلیٹس بنانے. دیکھیں، میرے فادر لندن میں ہی ہوتے ہیں اور میں خود بھی لندن وزٹ کرتی رہتی ہوں. آپ یقین کریں کہ میں جب ادھر گئی ان کے گھر کے باہر، اتنا بڑا پیلس ہے کہ دیکھ کر ہمارے پیسوں میں ان نے کس طرح یہ پیلس بنایا ہے کہ ایک بار رونا آتا ہے کہ یار تمہیں شرم نہیں ہے؟ غریبوں کے پیسے تم نے جمع کر کے اپنے لیے حویلیاں یہاں بنائی ہیں. تو ان کی وطن واپسی کا کوئی دیکھیں، اگر یہ وطن واپس آ رہے ہیں تو یہ کوئی جادو کا چراغ لے کر آ رہے ہیں، جو ہمارے پیسے لے کے جا رہے ہیں وہ واپس لے آئیں تاکہ بیچارے ملک میں بھی تھوڑا امن سکون ہو، غریبوں کا سوچا جائے. تو ویسے آئیں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ ان کو جلد سے جلد جیل میں کیا جائے. تو ان کو وطن واپسی کا ان کو آنا نہیں چاہیے. اب تو بالکل ہے ہی نہیں نا، ملک میں تباہ برباد ہو گیا. کیا کرنے آ رہے ہیں یہ؟ اور تباہ کرنے آ رہے ہیں. انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں اگر KP اور پنجاب کی اسمبلیاں ڈیزولو ہوتی ہیں نا تو عمران خان کو پکڑنا آسان ہو جائے گا، پکڑ لیں گے؟ دیکھیں، کیا نام ہے، ایک منٹ کے لیے ہم سوچ لیتے ہیں کہ اسمبلی کا ڈیزالو ہونا بہت برا ہے، حکومت ختم ہو جائے گی اور یہ ساری باتیں. آپ ایک جرنلسٹ ہیں، میں آپ سے یہ سوال پوچھتی ہوں، آپ مجھے بتائیں منشیات کدھر جا رہی ہے، اکنامک کدھر ہے؟ یہ ملک تباہ برباد ہو گیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ ہمیں ایک چانس دیتے PTI کو
तो फिर ये असम्बली जो है ये अगर हम डिज़ोल्व करते हैं, इसका डिज़ोल्व होना ही ज़रूरी है, इलेक्शन ही ज़रूरी है। इनने कहा था जी हम महंगाई को ख़त्म करने आए हैं। कल मैं एक चीज़ देखी थी, सुपर बिस्किट जो है जो 15 रुपए का था वो आज 40 रुपीज़ का हो गया। मुझे बताएं एक बंदा जिसकी 20,000 पे है वो क्या करेगा इस मुल्क में रहकर। तो ये सिर्फ आइए भगोड़े हैं, इनको तो कहना नहीं चाहिए पार्टी का, इनको कहना चाहिए भगोड़ो, शर्म कर लो, यहाँ से चले जाओ। हम तो मैं यही कहूँगी इनको। तो ये असेंबली तोड़ना लाजिम है ताकि इलेक्शन हो और जल्द फैसला आए, हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो। नून लीग के तलाल चौधरी साहब हैं, वो कहते हैं कि अगर ये असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये मुल्क नहीं चला सकते, ये सूबा नहीं चला सकते। देखें उन्हें ये बात की ये मुल्क नहीं चला सकते, तो ये मुल्क चला रहे हैं। जब सैलाब आया तो आप यकीन करें कि मैं सिंध में ही, मेरी बहन होती है उनकी तरफ में थी, तो वहाँ पर इतने लोग जिस तरह भूख से गुर्बत से मारे थे। हमारे वज़ीर आज़म जो अभी गलती से क्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, उसने मुल्की दौरे पर चला गया। उसको एहसास नहीं है उस बंदे को, उसको कोई शर्म नहीं है कि गरीब मारा तो मुल्की दौरे पे जा रहा है। हमारा जब कोरोना का आया था, ये अल्लाह की तरफ से ये था, कोरोना जब आया था तो वो भागा नहीं था, ठीक है ना, वो बिल्कुल नहीं भागा था। वो यहाँ पे रह के 12-12 हज़ार मेरे एहसास प्रोग्राम से स्टार्ट किया था मरी में, अपने हाथों से लोगों को दिया हुआ है 12 हज़ार। तुम क्या कर रहे हो इस मुल्क में? ये असेंबली तोड़ने की, असल में इनको पता है अगर ये असेंबली टूट गई, हुकूमत खत्म होगी तो इनके पैसे कहाँ से मिलेंगे, ये करप्शन और कहाँ से करेंगे। तो इनको ये इसलिए ये बातें करते रहते हैं, ये करेंगे ऐसी इनके फालतू की बातें करते रहते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, वो कहते हैं कि ओपोजिशन के कहने से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है? देखें पहले तो मुझे इस बात की हंसी आ रही है, इस बात की, जो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। जब पंजाब में जब ये थी क्या नाम है इलेक्शन से, तो ये मुझे नहीं समझ आती कि अवाम की जो राय थी, जो सिलेक्शन और से उसमें क्या हो रहा था। और ये डिफ़ॉल्ट के तो ख़तरे, आप खुद देख लेना, मुल्क बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है। तो ये कौन सी बातें कर रहे हैं, ये बैठ के वो बातें करते हैं जो बेमतलब बातें हैं। तो ये इनकी ये बातें हम सिर्फ और सिर्फ इंजॉय करते हैं। इनके जो जलसे या कोई होता है, इनका कॉन्फ्रेंस होती है, आप मुझे बता दें आपने कभी कोई राश देखी है या इनको कोई सुनता है या इनकी लाइकिंग होती है? जो हिट पर इमरान खान है, मैं ये नहीं कहती कि मैं ऐसी पार्टी की हूँ, लेकिन उसकी बातें उस इंसान की सच्ची ही हैं। उसको गोली लगी थी, भाग सकता था ना, आप मुझे बताएं, वो भाग नहीं सकता था। वो कहता है भाई मुझे गोली लगी, इनको तो एक सुई चुभती है, भागने शुरू हो जाते हैं। तो इसको एहसास नहीं है, ऐसी बातें करके क्या साबित करना चाहता है? मुल्क तबाही साबित करना चाहता है, उसके अलावा कुछ नहीं करना चाहता। एक निजी टीवी के एंकर है, वो कहते हैं अगर मुल्की मुआशी सिस्टम तबाह करना था तो एक लाहौर का पावा अख्तर लावा को ला देते। देखिए जो मैंने अख्तर लावा को देखा है, मैंने भी टिकटॉक पे देखा है, तो मुझे ये फ़नी कैरेक्टर लगता है, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं लगता। वो आई थिंक मशहूर होने के लिए, आजकल बड़े ही लड़के लड़कियाँ टिकटॉक में मशहूर होने के लिए कर रहे हैं, तो आई थिंक उसने भी एक अपना एक जुमला बना लिया है और वो काट लिया है। उस दिन मैं उसकी वीडियो देख रही थी, वो जब उसने पता नहीं शेर की बात की तो शेर ने उसे काट लिया। तो मुझे बड़ी हंसी इस बात की आई कि उसकी ये सिर्फ और सिर्फ मशहूर होने के लिए कर रहा है। वो क्या है क्या? देखिए इंसानियत कोई बात होती है ना करने वाले, उसने किया क्या इस मुल्क के लिए? हमारे इमरान खान ने देखें अजगर, ये देखें ये जो हुकूमत है, इनके 20 साल हुकूमत रही, इनने आज तक इस मुल्क में किस शहर को अच्छा किया है? मरी आप आएँ, आप मरी देखें, जब मरी में इनने क्या, इनकी हुकूमत आई, इनने दरख्त काट लिए, ज़्यादा खुद गंजा ऐसे दरख्तों को गंजा कर रहा है भाई। उसके अलावा इसने अगर लाहौर को बड़ा डेवलप कर दिया है तो क्या किया? मेट्रो दे दी है जिसकी इफ्तिताह इमरान खान ने की है। तुमने किया क्या है? सिर्फ अपने पॉकेट को भरा है, क्या किया? कुछ भी नहीं किया तुमने। इसलिए ये अख्तर लावा, तो मैं हंसी आती है इस बात की, जिसको सिर्फ फेमस किया जा रहा है, उसको फेमस नहीं करना चाहिए। बस ऐसी बातें करके फेमस हो रहा है और कोई ऐसा नहीं है। फेडरल मिनिस्टर है मरियम औरंगजेब, वो कह रही हैं कि अवाम का इज्तिमा बता रहा है कि शेर आ रहा है। वाकई आ रहा है? शेर आ जाए अल्लाह करे आ जाए, तो शेर के साथ क्या होगा? वो एक भगोड़ा शेर है। शेर जब जंगल में होता है ना, देखिए शेर जंगल का राजा है, हम उसके वो कहते हैं। तो अब वो राजा बनता ना, जब इनकी हुकूमत जब गिर गई, ख़त्म हो गई, तो ये भागा क्यों? कौन सी बीमारी आ गई? कैंसर हो गया था, कोई बड़ी एड्स हो गया था, कौन सी बीमारी लाक हो गई थी कि उधर जाके तुम पिकनिक कर रहे हो, कॉफ़ियाँ पी रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, उधर जाके तुम्हारा बिल्कुल सेहतयाब हो गए हो।
تو یہ مریم اورنگزیب تو اس کو ڈڈو چارجر کو ہم کیا کہیں, وہ تو ظاہر سی بات ہے ان کی ظاہر سی بات ہے, ان کی رکھی عورت ہے, تو وہ جو کہیں گے وہ یہی کہے گی, اور کیا کہے گی, پیسے وہ بھی کھاتی ہے, تو جو وہ کہیں گے. میری بات سنیں, آج سے کچھ سال پہلے یہ لوگ جو باجوہ صاحب ہیں, ٹھیک ہے, ان کو کہتے ہوتے تھے 2018 میں یہ بولتے تھے کہ جو باجوہ ہے غدار ہے, اس نے ملک کو کر دیا ہے, اتنا غلط فیصلہ لیا ہے. آج باجوہ کیسے ان کا باپ بن گیا ہے, کس طرح باپ بن گیا, آپ کو یہ پتا ہے نا. آپ مجھے بتائیں, اشرف شریف کے آپ دیکھ لیں, ارشد شریف کو کس سے قتل کیا ہے, سب کو پتہ ہے. اگر یہ سارے منہ بند کر کے بیٹھ جائیں تو بڑی عجیب سی بات ہے. اشرف شریف نے ایک مووی ان کی ریلیز ہونے والی تھی, آئی تھنک بیہائنڈ دا وہ تھا سین, کچھ ایسی مووی نام تھا, مجھے یاد نہیں ہے. تو اس میں کس کی منی لانڈرنگ کی بات ہو رہی تھی, انہیں کی بات تھی نا. کس نے قتل کیا ہے, یہی ہے. آپ مجھے بتائیں, اگر ہماری عدالتیں انصاف کرنے والی ہوتی نا تو آج انصاف ہوتا, رات 12 بجے عمران خان کو نہیں نکالا جاتا. یہ ہماری عدالتیں, ہمارے نظام اچھا نہیں ہے, اس لیے ہمارا ملک تباہ برباد ہو گیا, نظام نہیں اچھا. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں قوم مجھے وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے. یہ تو بہت ہی ہنسنے والی بات ہے. قوم صرف اس کی جو امی تھی, میں ان کی بہت مجھے اچھی لگتی تھی, بڑے اچھے نے کام کیا ہے. جو بات سچ ہے وہ بہت اچھی اور نائس خاتون تھی, لیکن وہ غلطی سے جب وہ فوت ہوئی ہیں تو اپنے آواز اپنے بیٹے کے گلے میں ڈال گئی, اور کوئی ویسی بات نہیں ہے. تو وہ وزیر اعظم بالکل ایسے اس کو نہیں دیکھنا چاہتے. وہ بھی زرداری, جس کا باپ کیا ہے تو بیٹا کیسا ہوگا. تو اس نے بھی کیا کیا ہے, جب ان کے اب دیکھو حکومت انہیں کی ہے, انہیں کیا کیا, سندھ کو کیا ڈیولپ کیا ہے. آپ سندھ جائیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں, میری بہن کی شادی ہوئی ہے تو سمجھے اپنے سندھ کے علاقے دکھائے. وردہ آج بھی روڈ دیکھو کیسی ہے, آج بھی لوگ بھوک سے مارے ہیں. جب سیلاب آیا تو آپ کے سامنے وہ ان کے ہی بندے سے, زبیر شاید وہ گئے تھے, اور بلاول بھی ساتھ ہی تھے, تو یہ سیلاب زدگان کے پاس گئے تو ان کو لوگ مارنے پر آ گئے تھے کہ شرم کرو بھائی, یہ تو خریدتے ہیں, یہ ووٹ خریدتے ہیں, انہیں ڈر رکھا ہوا اور کچھ بھی نہیں انہیں کیا ہوا. ہم کوئی ان کو وزیر اعظم, قوم بالکل سے وزیر اعظم بالکل نہیں وہ کرتی, یہ عجیب بات ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اعتزاز احسن صاحب, وہ کہتے ہیں عمران خان نے ایک ہی قسم کی تقریر سے اپنی مقبولیت کو خود نقصان پہنچایا ہے. اچھا, دیکھیے عمران خان نے جو کہا وہ کر دکھایا. عمران خان نے کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے اپنی شخصیت کو اپنے اس کو دیکھیں فیمس ہونے کی کیا ضرورت ہے. آپ مجھے بتائیں, اس کا جو سائن ہے کروڑوں میں بکتے ہیں, اس کا پلاسٹر دیکھنا آپ کو بھی پتا ہوگا کتنا وہ پتہ نہیں کتنے کروڑ کا بکا ہے. تو اسے کیا ضرورت ہے فیمس, اس کو اللہ نے عزت دی ہے. آپ نے یہ مثال تو دیا, جسے اللہ عزت دے دے اس کا انسان کچھ نہیں کر سکتا. وہی بات ہے کیا اس نے, اور وہی بات ہے اصل میں نا مسئلہ پتہ کیا, اس نے سب کو نا ان سب کی سچائیاں کھول دی ہیں. تو سب کو بتایا ہے کہ جو دیکھیں کیا کیا لوگ کر رہے ہیں یہاں پر. دیکھیں پی ایم ایل نواز شریف کیا تھا, زرداری نے کیا کیا, یہ سب کی نا دیکھیں. ہم پہلے نا ہمیں جو سکھایا جاتا ہے, یہ لوگ کہتے تھے سورج, ہم کہتے سورج ہے, یہ جب ان کی حکومت تھی. اب جب یہ آدمی آیا نا, جب ان کی باتیں کھولنے شروع کیا ہے, ہم لوگ ان کی طرف ذات مائل ہوئے ہیں لوگ, تو ان کو غصہ آنے شروع ہو گیا ہے. تو اس نے کوئی ایسا نہیں, وہ ویسے ہی ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہیں, اور انہوں نے اپنی تقریروں میں کیا ایسی بات کریں, وہی باتیں کی ہیں جو ہمارے دل کو چھوئی ہیں, تو ہم یہاں پہ کھڑے ہیں. اور نوجوان زیادہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ سب کو پتہ ہے, پڑھے لکھے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. جاہل لوگ یہ جیسے آپ وہ پاوا والی آئی ڈونٹ نو اس کا کیا, اختر پاوا, اس کی بات کر رہے تھے, تو وہ ان جیسے لوگ نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں. پڑھے لکھے لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. سینیٹر اعظم سواتی صاحب کو ایک انہوں نے ٹویٹ کیا تھا, تو ان کے ساتھ جیسا رویہ کیا جا رہا ہے اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں وہ ایک بہت ہی اچھے اور شریف انسان ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کو دوسروں کی عزتیں اتار کر کیا ملتا ہے. یہ میاں بیوی ایک بہت ہی پاک رشتہ ہے, ٹھیک ہے نا, سب سے دنیا میں پاک رشتہ میاں بیوی کا ہے جو نکاح میں ہوتا ہے. وہ ان کا وہ ویڈیو نے جو وائرل کیا ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ان کو شرم نہیں آئی اس بات کی. تو خدا کو خوف کرو, کبھی عمران خان کے کمرے میں گھس کے کیمرے لگواتے ہو, کبھی کیا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہو, کیا ایسی وہ کرنا چاہتے ہو تم. ان کو تو میں یہ کہوں گی کہ شرم کرنی چاہیے. تو ان کے ٹویٹ کس بات کے, انہیں ٹویٹ کریں گے, کیا بات کریں گے. ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کا ہم نے پروٹیسٹ بھی کیا تھا, اور جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے, بہت غلط ہو رہا ہے. دیکھیں بات ایسی ہے کہ اس انسان کا کوئی قصور ہی نہیں ہے کسی کی. آپ ایسی غلط ویڈیو بنا کر جوان بیٹی کو تم سینڈ کرو گے تو یہ غلط بات ہے, بہت غلط ہو رہا ہے. اس پر ہونا چاہیے, اس پر فیصلہ ہونا چاہیے, اس پر بات اٹھانی چاہیے. یہ غلط ہو رہا ہے, میں اس بات کو غلط مانتی ہوں. 2018 میں پی ٹی آئی نے جب
पार्टी टिकट्स की अनाउंसमेंट की, उसमें कुछ ऐसे वर्कर्स थे जो पुराने, उन्होंने काफ़ी गम और गुस्सा का इज़हार किया। आप समझते हैं कि अभी जो आने वाले इलेक्शन में पीटीआई नौजवानों को मौका देगी? देखें, मैं भी नौजवानों में ही आ रही हूँ, तो मैं खुद चाहती हूँ कि मुझे भी मौका दिया जाए। तो दूसरी बात यह है कि जो स्ट्रगल लाइफ जो स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे नौजवान ही कर रहे हैं, वो नज़र नहीं आती। जो आती हैं औरतें, चाहे वो बच्चे लड़के हैं, वो आ रहे हैं तो उनको मिलनी चाहिए। और इस बार तो वैसे भी देखें, हमारे साथ पहले भी इनने बहुत धोखा किया। बेचारी इमरान खान का बहुत धोखा हुआ है। जो आपको पता है, जो इनको टिकट दी थी, उन लोगों ने सिर्फ पैसों पे बिक कर अपनी, ज़ाहिर सी बात है, अपनी शर्म इनने बिल्कुल बेगा दी थी। तो अब इमरान खान खुद फैसला करेंगे। इससे उम्मीद है कि नौजवानों को भी इस बार मौका दिया जाएगा इंशाल्लाह। पीटीआई की हुकूमत गिरने के बाद आप पीटीआई के लिए, जैसे खान साहब के लिए डिजिटल मेन स्ट्रीम मीडिया बंद किया गया, उसके बाद सोशल मीडिया के किरदार को कैसे देखती हैं? देखिए, जब इमरान खान वज़ीर आज़म से हट गए थे तो हमारे लिए एक अभी भी मैं बात करती हूँ तो मेरे एक बार बड़ा गम होता है इस बात को सुन के ही। तो जब हमने सुना वज़ीर आज़म नहीं रहे, तो आप यकीन करें कि मेरी पूरी फैमिली पूरी रात सोए नहीं, हम खाना नहीं खाया, बस वही था, वो वज़ीर आज़म नहीं रहे। और मेरे घर के साथ मरी में मेरे नून लीग साथ रहते हैं, और वो बड़ा शॉटिंग और बड़ा वो करते हल्ला गुल्ला के भाई वज़ीर आज़म नहीं रहा। तो सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया। और सोशल मीडिया ने ये नहीं है कि उनकी सिर्फ़ और सिर्फ ये जो सच है वो दिखाया है। उनने ये नहीं दिखाया कि उनकी अगेंस्ट बातें नहीं की, बल्कि बहुत अच्छी सी बातें की, जो बहुत हिट होकर बहुत आगे जाके आप देख लें सोशल मीडिया उनके साथ है, किस तरह वो जलसे जुलूसों में जिस तरह हिट हो रहा है, और ये सोशल मीडिया के ही बदौलत हो रहे हैं। तो सोशल मीडिया ने साथ दिया है, ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पीछे रहा है, उन्हें सच बातें दिखाई हैं। तो यही है कि हम ज़ाहिर से चाहते हैं कि इमरान खान वापस आ जाएं। पीटीआई कितनी अक्सरियत के साथ गवर्नमेंट में आ रही है? मुझे लगता है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा अक्सरियत के साथ आएंगे। पहले तो हम कहते थे 2 घड़ी के साथ आएंगे, तो काफ़ी अक्सरियत के साथ आएंगे, क्योंकि अभी जो इलेक्शन इस्लामाबाद में हो रहे हैं, मैं आपको दावे से कहती हूँ जीतेंगे। मैं आपको खबर दे दूँ, ये जीतेंगे। क्योंकि जिस तरह महंगाई अरूज पे जा रही है ना, आवाम पागल हो रही है, नौकरियाँ नहीं हैं यहाँ पर मिल रही हैं, 15,000 में गुजारा नहीं हो रहा। हमें पता है ना, यहाँ बड़ा मुश्किलात हो रहा है, मुश्किल का टाइम है। तो इसलिए ये मुझे लगता है कि ये विन करेगी और इंशाल्लाह इमरान खान आएंगे इंशाल्लाह। विरदा खान खाने में क्या पसंद करती हैं? मैं खाने में बिरयानी बहुत पसंद करती हूँ। वैसे मैं हर चीज़ खा लेती हूँ, लेकिन बिरयानी मेरी फेवरेट है, वो अम्मी के हाथ की मैं बहुत पसंद करती हूँ। और कौन सी ऐसी गेम है जो आपको पसंद है? एक्चुअली जब मैं अपने स्कूल लाइफ में थी तो मैं लड़कों की तरह लड़कों के साथ ही खेलती रही हूँ। मैं तो घर ही नहीं आती थी, तो बास्केटबॉल मैं बहुत पसंद करती थी। कॉलेज लाइफ में भी मैंने बहुत ज़्यादा खेला। ये तो अब जाके पॉलिटिक्स में छोड़ना पड़ा, लेकिन बहुत पसंद किया है मैंने। आपका ताल्लुक एक सियाहती इलाके मरी से है, तो सियाहत को कैसे देखती हैं? देखिए, मरी जब इनकी हुकूमत थी तो इनने कुछ भी डेवलप नहीं किया था। मैं अपने XMNA सदाकत अली अब्बासी का शुक्रिया अदा करती हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिस शख्स ने हमें यूनिवर्सिटी जैसा गिफ्ट दिया वहाँ पर कोसार यूनिवर्सिटी। हम अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, मैं जब अपने ग्रेजुएशन करना था, मैं पिंडी आई थी, तो अब हमें देखिए हमारे लिए बड़ा मुश्किल का वक्त होता है कि हम हॉस्टलाइज जीना बड़ा मुश्किल होता है, औरतों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो उन्हें हमारे लिए ये किया, रोडें डेवलप करवाई। तो मैं ये कहती हूँ और भी डेवलपिंग हो जाए, थोड़ा पानी का हमारा ज़रा गर्मियों में मसाइल होता है मरी में, तो इंशाल्लाह सदाकत साहब इस बारे में सोचेंगे इंशाल्लाह जब उन्हें दोबारा MNA होंगे। तो यही मैं चाहती हूँ कि ये इस पर हो, ज़रा नज़र दिलाया जाए। आखिर में मरी की आवाम के लिए कोई मैसेज? मरी की आवाम बहुत अच्छी है, मरी के लोग बहुत नाइस हैं। तो ये कुछ लोग होते हैं जो आते हैं जो मरी को बदनाम कर जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए। मरी एक बहुत खूबसूरत शहर है जहाँ पे सुकून मिलता है। तो मरी के आवाम के लिए बस यही है कि आप औरतों को प्लीज़ साथ दें, औरतों को इस पॉलिटिक्स में अगर वो चाहती हैं आना तो उनको निकाला जाए, उनको इजाज़त दे दिया जाए। मैं उनसे बस यही कहूँगी। थैंक यू। मीडिया के लिए मैसेज? मीडिया वालों से यही कहूँगी कि सच दिखाओ, जो सच होता है वो दिखाना चाहिए। देखिए, झूठ के पैसे लेकर बिकना नहीं चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। तो इंशाल्लाह मीडिया हमारा इंशाल्लाह सच ही दिखाएगा। तो मीडिया के लिए यही है, अच्छा आप काम करें, वेल डन, और आगे ऐसे ही करते रहें।